अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? रब सुने कि दुआ है कि तुसी जिथे जिथे आओ अल्लाह ताला तुहानू खुश ते आबाद रखे। इस वेले अगर हकीकत देखी जाए, हकीकत ते पूरी दुनिया ना एक मसलन अजब जी सिचुएशन च फसी है। अजब जिहा सिस्टम होंदा पिया कि सड़कां बिल्कुल खाली पेइयां ने, मार्केटां बंद ने, बार बार गौरमेंटां एह् कहदियां कि तुसीं घरां च बवो, ते फिर भी कम्म नहीं काबू होंदा पिया। मसलन जेह्ड़ी मरन आह्ले बंदे दी तदाद है, फिर भी ओह् उस्सै तरह ही मसलन ओह्दे च घाटा नहीं। मैं कल शामीं देखा कि 2,55,000 टोटल मरीज सन। मैं थोड़ी देर पैह्लें देखा तो हूँ मैं 2,88,000 तो उत्ते निकल गए। यानी इतनी ज़्यादा जल्दी नाल इतनी ज़्यादा तदाद च मरीज आ रहे हैं। असी अपना मसलन जिथे असीं रब अगे दुआवां करने असीं अपना मुहासबा करिए, असीं अपने आप नूं तक्किए, असीं केह् आं, असीं करने केह् आं ते कहने केह् आं। साढ़े कोल ते फेल विच कोई तदाद ते नहीं, असीं किसे नाल दो नंबरी ते नहीं करदे पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर च ना इक औरत आई मूसा अलैहिस्सलाम कोल ते आखेआ भाई या मूसा भाई रब कोले जाना है कोतूर ते पुच्छी भाई मेरी नसीबां च औलाद है कि नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके पुच्छा, कोतूर ते गए, रब नाल मुलाकात हुई, बारी ताला नाल ते आखेआ या बारी ताला भाई फलानी औरत एह् पुछदी सी भी ओह्दी नसीबां च औलाद है कि नहीं। रब सोने ने आखेआ भाई नहीं, कोई नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उस औरत नूं कहंदे ने भाई नहीं, तेरे नसीबां च औलाद कोई नहीं। ध्याड़े लंघदे गए, कुछ अरसा लंघिया नहीं सरे, उस जनानी ने बच्चे नूं चुक्केआ ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोल आ गई। आखेआ मूसा ए देख लै, ए रब ने मैनूं पुत्तर दित्ता ई, केड्डा सोहना। हज़रत मूसा ने आखेआ ठीक है। बारी ताला ने फिर मुलाकात हुई, कोतूर ते गए तो फिर आखेआ या बारी ताला देन आह्ला तूं है, तेरी मर्जी तो बगैर कक्ख नहीं हिलदा, हो नहीं सकदा जे तूं मसलन तेरे हर चीज़ दुनिया की कोई भी चीज़ है वो तेरी ताबे है। सोहने रब्बा मैं पुच्छेआ सी, तूं आखेआ कोई नहीं। वो माई नूं मुड़ा फिर भी लभ गया। अल्लाह ताला ने आखेआ मूसा भाई नहीं कर, तूं ना तेरी गल दस्सां मैं बाद तूं जाके ना बंदे का गोश्त लै के थोड़ा जिहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छुरी फड़ी, भांडा फड़िया या थैला को फड़िया तो टुर पे, जिहदे नूं आखना भाई थोड़ा जिहा गोश्त देओ, ते कोना बंदा जनाब कोई भी राजी ना होवे। ते सारेआं नूं आखेआ भाई रब मंगदा ही पिया, कोना कोई बंदा नाराज होया। वापस मुड़ आया, आखेआ हुण जाके रब नूं दस्सने आं कोई नहीं बंदा कोई नहीं मनदा पिया। वापस मुड़े ना ते राह च ना एक मलंग लम्मा पेआ। सोचेआ भाई मलंग कोल ना पुੱਛ ਲਾਂ, हो सकदा है यही मन जाए, पुच्छने च की हर्ज है। आखेआ मलंगा भाई रब गोश्त मंगदा पिया ते तूं देंदा या मसलन तेरी भी ना ही लोग घर। मलंग ने आखेआ भाई ला लै, बांह अग्गे कीती, आखेआ तूं ला लै। ला लिया उत्थों जो लाना सी गोश्त। मूसा ने बोटी की चाहिए सी रब ने, थोड़ी रब ने केड़ा गानी सी कि एक मैं मसलन देखो ना, एक रब ने एक चीज़ दसनी सी सानू, ते एक बोटी मूसा ने ला ली बांह तो से टुरन लगे। तो उन्हें आख्या मूसा यार ठहर, मूसा ठहर नहीं। मूसा ठहर के आख्या हूँ दस, आख्या पता नहीं बांह की मंगी सू कि मसलन हो सकता गल्लां दी मंगी होए सू, इत्थों ला लै थोड़ी जी, नहीं इत्थों ला लिया नहीं कर, तू ना पिंडली तू थोड़ी जी ला लै, सीने तू थोड़ी जी ला लै, थां थां तू जेह्ड़ी जेह्ड़ी जगह आई सी ना, उन्हें क्या पता नहीं जे तो तू क्लीयर करके लियादे हो भाई फलानी थां की बोटी चाहिए है, तो फिर तो होर गल आई। तो हूँ सोहने ने मंगी है तो पता नहीं कितों मंगी मैं दसो, इस बार तू सारियां लै जा, सारे पल्ले एक ला के लै जा।
हज़रत मूसा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਲੰਗ ਕੋਲੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਬਈ ਇਹ ਮਲੰਗ ਕਿਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਮੂਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਲੰਗ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬੀ ਦੇ ਸੱਟਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਫਟ ਗਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਅਤੇ ਫਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਆਏ ਹੋ, ਨੰਗਮ ਨੰਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤੋਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਭੱਜੇ ਹੜਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਭਵਿਓ ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭੈੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲਨ ਇੰਨੇ ਖੋਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲ ਛੱਡੇ, ਖੋਤੇ ਡੱਡੂ ਖਵਾਲ ਛੱਡੇ, ਗੰਦੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਦੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੱਕੇ, ਮਾਂ ਤੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿੰਝ ਹਵਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਤੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਾਂ ਬੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇ? ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ MLA MP ਜਿਤਨੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ 6-6 ਕਰੋੜ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ MLA MP ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਲੱਭਦੀ ਸੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ MLA MP ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਭੈੜਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜੇ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਆ ਗਿਓ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਮਰ 60 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 70 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 50 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 52 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 40 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ ਸਾਰੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਪਈਏ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਕੂਮਤ ਵੜ ਗਈ ਕੱਡੇ 'ਚ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪੂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਿਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਐਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਰੀ ਨਿਭਾਵ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਰਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪੂ ਦੇ ਲੈਦਾ, ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਡੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਸਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਕਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 13 ਜਾਂ 14% ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 70% ਲੱਭੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ 70 ਲੱਭਣ ਦੇ। ਭੈੜਿਆ ਐਡਾ ਨਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਜਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਸੈ ਸੈ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡਿੱਠੇ ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜੂ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ
ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਚੌਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਰੱਖ ਛੱਡ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਲਿਖ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਵੋ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਪੀਵੋ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਵੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਸੋੜ ਪੀੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਪਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ 1% ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 70 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 1% ਟਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ 70 ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਲਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਜੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਤਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਸਜਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਂਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਕਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਂਝ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੰਡੀ ਦੇ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਜਦ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਬਈ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਟੀ ਦਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਕਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਤਿਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਸਲਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਬੜਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਐਵੇਂ ਪੇਟ ਰਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸਲਨ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੋਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਭੈਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜੋੜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।